हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा भूगोल चतुर्थ अध्याय शिल्प पाठ विषय रे। तो आम जाना शिल्प कौन। वास्तव में प्रकृति मिलुवा अधिकांश द्रव्य प्रत्यक्ष भाव व्यवहार उपयोगी हो न थाए। मात्र जो प्रकृति दत्त जिनसगुड़िक प्रत्यक्ष भाव में व्यवहृत बा व्यवहार कर प्राथमिक उत्पाद बोली कही था। जमी फल मूल फल आम डायरेक्ट पाई था और डायरेक्ट आम ताकू खाई था। हेले शिल्प गुड़िक आम डायरेक्ट कर न था कहीं शिल्प जमी कोयला पेट्रोल गैस जमी लुहा आम कौन कहता लुहा को आम बहुत व्यवहार जिनिस जंत्रांश यही सबू आम तैयारी कर विभिन्न उद्योग बा प्रक्रियाकरण माध्यम एगुड़िकर रूपगुण परिवर्तन कलापर ही आम व्यवहार उपयोगी होता है। कहीं आम जदि लुहा गोटे को आम कौन करवा गोटे बहुत गुड़े जंत्रांश आम तैयारी करंत्रपाति तापर जानी आम ताको आम व्यवहार कर डायरेक्ट ताको व्यवहार कर न था। आम लुहा जिनिस को किसी जंत्र बा किसी बनाई था जानी ही आम ताको उपयोग करमी उद्योग बा शिल्प जहाँ को आम द्वितीय कार्यकलाप कंचामाल को लोकों बा आम कौन कर कंचामाल को लोकों दे था और तार से कौन करते द्रव्य परिणत करता किसी गोटे जंत्रांश बनाई था। जानी जमी काठमंडल कागज कागज रु बही प्रस्तुत करमिति अर्थात यही प्रक्रियाकरण जमी कागज और कागज रु बही आम द्वितीय पर्याय बोली कही परिबा द्वितीय उत्पादकता को। तापरे काठमंडल कागज बा सूता को लुगा तैयारी होगा प्रक्रिया प्रत्येक पर्यायर गुड़िकर मूल्य वृद्धि पाई थाए। जमी आम काठमंड को कागज कर और कागज को बा सूतारू आम लुगा तैयारी कर आम द्वितीय पर्याय बोली कही। लुहा पत्थर जितेबले इत्यादि परिणत होता है सेतेबेले यार उपयोगिता और मूल्य वृद्धि घटी थाए। लुहा को जदि आम कौन जंत्र बनईदेवा ताहेले तार मूल्य वृद्धि पाई थाए। इस्पात रु जितेबले कलकब्जा बा जंत्रपाति आम बा द्रव्य तैयारी करिथाऊ तार मूल्य आहरी बढ़ी जाए। तेणु कंचामाल तुलन प्रस्तुत सामग्री मूल्य बेसी थाए एवं उपयोगिता गुड़िक अधिक रही थाए। विभिन्न शिल्प संस्था बा कलकारखाना कंचामाल आवश्यक सामग्री मान प्रस्तुत कर कलकारखाना विभिन्न प्रकार कंचामाल सामग्री मान प्रस्तुत कर लुहारू बहुत गुड़ी अच्छी जो अर्थनैतिक कार्यकलाप द्वारा नूतन सामग्री प्रस्तुत करने सह खनिज द्रव्य उत्तोलन तथा सेवा जगाई थाए आम शिल्प कही था। शिल्प क्या कही था जदि कौन सी सामग्री प्रस्तुत करने किसी कौन लाई थाए आमको शिल्प जगाई थाए बा शिल्प थाए खनिज द्रव्य लगी थाए है आम शिल्प कही था। जदि किसी जिनिस जदि बा किसी जंत्रांश जदि आमको करने को हेले आमको खनिज द्रव्य लगी थाए तो खनिज द्रव्य को आम बा र मटेरियल्स को आम शिल्प परिणत कर दी था। जमीती लौह इस्पात शिल्प रु विभिन्न सामग्री आम प्रस्तुत करता जमीती लुहा जिनिस लुहारू प्रस्तुत बेसी गुड़िक कोयला खनन शिल्प जमी आम कोयला उत्पादन करमिति आकार उत्पादन बा उत्तोलन कर पर्यटन शिल्प सेवा जगाई दि जाए। तेणु परिवहन और जोगाजोग आदि सेवा को शिल्पर अंतर्भुक्त कहीं आम जदि परिवहन जदि किसी गोटे आम शिल्प बनाई था आम परिवहन कर और जोगाजोग कर आम फैक्ट्रीटा चलबनी। शिल्प प्रतिष्ठा द्वारा लोकों को कर्म संस्थापन मिली थाए। लोक मानू शिल्प प्रतिष्ठा द्वारा बहुत काम मिली थाए एवं यह द्वारा व्यवसाय बा वाणिज्य कारबार वृद्धि पाई थाए। जदि आम फैक्ट्री बा इंडस्ट्री खोलिबा ताहेले वाणिज्य कारबार वृद्धि पाई थाए कौन शिल्प पाई और देशर आय मध्य बढ़ी थाए। जड़े शिल्प श्रमिक कृषि श्रमिक ठार निश्चित भाव अधिक मजूरी पाई थाए कहीं कृषि मजूरी टिके कम अच्छी हेले शिल्प मजूरी रे बहुत कष्ट कार्य है से कौन होता है
ଏଠିରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। କୃଷି ଚାଷରୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଜରୁରୀ ଥାଏ। ଶିଳ୍ପର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆକାର ଓ ମାଲିକାନା ଭିତ୍ତିରେ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। କଞ୍ଚାମାଲର ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ, ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ବସ୍ତୁକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କୃଷି ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ, କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଆଦି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଟାକୁ ଆମେ ଚାଷ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିଥାଉ। ବଳଦକୁ ଆମେ ବି କରିଥାଉ। ସେମିତି ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ସେମିତି ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ବେଲେ ଆମେ ଯେଟା କୋଡ଼ିଥାଉ ହେଲା, ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଲୁହାପଥରରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁହା ଆଣିଥାଉ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଲୁହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବନାଇଥାଉ ଲୁହାରେ, ରେଳ ଡବା ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ, ଜଳଜାହାଜ କାରଖାନା ଆଦିରେ ଲୁହା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ସାଗର ତଥା ମହାସାଗରରୁ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ବା କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସମୁଦ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ ମାଛରୁ। ସେମିତି ମାଛ ତେଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମାଛରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତେଲ ପାଇଥାଉ। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେତେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି କାଠମଣ୍ଡ, କାଗଜ ଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଶିଳ୍ପ, ଆସବାବ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେମିତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛକୁ କାଟି ଆମେ ଲଗାଇଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି। ତାପରେ ଅଛି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଭାବେ କହିଥାଉ। ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଖାଇବା ତେଲ, ଚା, ସାବୁନ, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଉପଭୋକ୍ତାର। ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯେମିତି ସାବୁନ ମାଖିଥାଉ, ପାଉଁରୁଟି ଖାଇଥାଉ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥାଉ, ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଥାଉ, ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିଥାଉ, ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆକାର ବିଷୟରେ। ଶିଳ୍ପର ଆକାର କହିଲେ ଏଥିରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିର ପରିମାଣ ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରୁ। ଯାହା ପଇସା ଲାଗିଥାଏ, ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି କଭାର କରିବାରେ ବା କାମ କରିବାରେ, ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବ, ବେଶୀ ସାମାନ ବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତିଆରି ହେଉଥିବ। ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୃହତ ଶିଳ୍ପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରାଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଓ ବୃହତ ଶିଳ୍ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ତଥା ଗୃହୋଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଘରରେ କିଛି ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ ଘରରେ। ଆଉ ଯଦି କାରିଗର ତଥା ପରିବାର ଲୋକେ ବା ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଝୁଡ଼ି ବୁଣା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବେଲେ ଯଦି ବେଶୀ ଲୋକ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନ କହି ଆମେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିବା ଆମେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପକୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ବନାଇବା, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଏଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସହ ସୀମିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା ତ ତାର କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ବି ଲାଗିଥାଏ, କମ୍ ପଇସା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ
ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବା ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିଥାଏ। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ହେବ ଓ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତିଆରି ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେମିତି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ସବୁ। ତାପରେ ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା, ସରକାରୀ ମାଲିକାନା, ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାଲିକାନା କେତେ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେମିତି ମାଲିକାନା ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରକାରୀ ମାଲିକାନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା। ଏହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମାଲିକାନାକୁ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ କହିବା, ତ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଆମେ 3 ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ତମେ ଦେବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଲିକାନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମାଲିକାନା ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା, ସରକାରୀ ମାଲିକାନା, ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଳିତ ମାଲିକାନାରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶିକି ବା ଲୋକ ମିଶିକି ଏହି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଘରୋଇ ମାଲିକାନା କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଅମ୍ବାନୀ, ଆଦାନୀ ଏଇଟା ସବୁ। ତାପରେ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ଥାଏ ଓ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ହିଁ ତାର କାମ କରିଥାଏ ବା ସରକାରୀର ମାଲିକାନା ତ ଥାଏ, ହେଲେ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଆଦି ସରକାରୀ ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ସେମିତି ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଏଠିରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ 2 ଜଣ ମିଳିକି ଏହି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 2 ଜଣ ମିଶିକି। ତାପରେ ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବା ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସରକାର ବି ଚାଳନା କରିଥାଏ ଓ ମିଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତ 2 ଜଣକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ତ 2 ଜଣ ହେବ। ତାପରେ ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଥିରେ ସରକାରର ବି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟର ବି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟର ବି ଅଛି। ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବା ଯୋଗାଣକାରୀ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଓ ଅମୁଲ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଦି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ। ଯେତେ ବି ଅଛି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ତ ଛୋଟ ଏଇଟା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ଅମୁଲ ଦୁଗ୍ଧ, ଏଇଟା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବା, ହେଲେ ବହୁତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି କଞ୍ଚାମାଲର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, କଞ୍ଚାମାଲ ଆମକୁ ଦରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହେଲେ। ସେମିତି ଜମି ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର, ପାଣି, ଶ୍ରମିକ ଦରକାର, ଲୋକମାନେ, ଶକ୍ତି ଦରକାର, ବିଜଲି। ସେମିତି ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର, ପଇସା ନହେଲେ ଚଳିବନି। ପରିବହନ ଦରକାର, ଆଣଜାନକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଦରକାର, ସାମାନ ଆଣଜାନ କରିବାକୁ। ବଜାର ବି ଦରକାର, ଆମେ କେଉଁ ବଜାରକୁ ଦେବା, ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରକ ସହଜ ଓ ସୁଲଭରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସହରରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥାଉ? କାରଣ ସେଟା ସବୁ ଆଭେଲେବଲ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ସହରରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଶିଳ୍ପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସବୁ ସହଜ ଓ ସୁଲଭରେ ମିଳିଥାଏ, ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ ଓ କାରବାର କରିବାରେ ବା କଞ୍ଚାମାଲରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ନେବା ଆଣିବାରେ। ତ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ରିହାତି ହାରରେ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବହନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାର ରିହାତି ହାରରେ ବା ସରକାର କମ୍ ପଇସାରେ ବିଜୁଳି ଦେଇଥାଏ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ ପରିମାଣ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବହନ ବା ଆମେ କିଛି କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣଜାନ କରିବାରେ
सरकार सहयोग କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନ ହିଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହର ଓ ନଗର ଆଦିର ବିକାଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶିଳ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ସହରରେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶିଳ୍ପାୟନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସହର ବା ନଗମର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ। ଏକ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିବେଶ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିବେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉତ୍ପାଦ। ଆମେ ଯଦି ନିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ବା ଆମେ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଆମେ ଦେବା ଓ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ବା ଯେଉଁମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ କହିଥାଉ। ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଣିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଆଉ ସେଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ଓ ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ କଞ୍ଚାମାଲ, ଶ୍ରମିକ, ଭୂମି ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ପରିବହନ, ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କେତେ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତି ଲୋକ ଲାଗିଥାଏ, ପାଣି ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଶକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସଡ଼କ, ରେଳପଥ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା କାହାକୁ କହିବା ତ ତମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଜରୁରୀ। ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକାର, ସଡ଼କ ଭଲ ଥିବା କଥା, ରେଳପଥରେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ବା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନେବା ଆଣିବାରେ କାମ ଲାଗିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଥିବା କଥା। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଆମେ ତାହାକୁ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା କହିଥାଉ। ଏହା ଆମକୁ ସହର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନର ଦକ୍ଷତା ବା ଆମେ କେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବିକିପାରିବା ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବହୁତ ବିକାଶ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତାହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବେଶୀ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ତ ବେଶୀ ଆମେ ବିକ୍ରି ପାରିବା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ବା ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତେବେ ଆମେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କହିଥାଉ ବା ପ୍ରୋସେସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ କଲେ କଞ୍ଚାମାଲଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ବଶେଷରେ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦ କହିଥାଉ। ଯଦି ସର୍ବଶେଷ ବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟରେ ବା ସରିଯାଏ ଉତ୍ପାଦକୃତ କରିଥାଉ ଆମେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦ କହିଥାଉ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ବି ବନିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନ ବଗିଟି ଯଦି ବନିଯାଉଛି ସେ ଟ୍ରେନ ବଗିକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଏହାରୁ ଆୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଟ୍ରେନ ବଗିକୁ ଆମେ ଯଦି ବିକିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆୟ ମିଳିବ ବା ପଇସା ମିଳିବ। ଏକ କାରପାସ ଶିଳ୍ପରେ ତୁଲା, ମାନବ ଶ୍ରମ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିବେଶ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ତୁଲା ଲାଗିବ, ମାନବ ଶ୍ରମ, ଲୋକ ଲାଗିବ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗିବ ବନାଇବା ପାଇଁ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ଯଦି ସାମାନକୁ ଆଣଜାନ କରିବାରେ। ସେମିତି ତୁଲା ଭିଣା, ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣା, ରଙ୍ଗ ଲଗା, ଛାପା କାର୍ଯ୍ୟ, ସିଲାଇ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କରିବା କିଛି ଲୁଗା ବୁଣିବା, ସୂତା କାଟିବା, ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା, ସିଲାଇ କରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୋସେସ କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଡ୍ରେସ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ।
जदि उत्पाद को आम जदि ड्रेस को जदि आम उत्पाद कहवा तो आम जमी ड्रेस कौन कौन लगी थाए जमी सिलाई करवा छापा कार्य करवा ड्रेस रंग लगाइबा लुगा को बुणी था सूता काटी था तुला को भिड़ाई था ताकू आम कौन कहवा प्रक्रियाकरण कहवा बा स्टेप बाय स्टेप जोटा आम कही था ता पछे आम लास्ट कौन होता है ड्रेस तैयारी होता है सबको जदि मिसई देवा ड्रेस तैयारी होइबो ताकू आम उत्पाद बोली कही था तापर आम आग को देखा पाखापाखि प्रतिष्ठित अनेक शिल्प संस्था परस्पर निकट अवस्थापन फायदा हासिल करने द्वारा शिल्पांचल गढ़ी उठी थाए जदि आम आखपाखे बहुत शिल्प संस्था खोलीदेवा ताहले एटा धीरे धीरे करी सहर मध्य बनीजिव बा शिल्प संस्था बा शिल्पांचल जहाँ कहुए आम सहर को शिल्पांचल कही था कहीं सेठारे शिल्प बहुत मात्रा बा फैक्टरी गुड़ाक बहुत थाए पृथ्वीर प्रमुख शिल्पांचल मध्य उत्तर अमेरिकार पूर्वांशरे बहुत गुड़िए फैक्टरी अच्छी और पश्चिम और केंद्रीय यूरोप रे पूर्व यूरोप और पूर्व एशिया रे मध्य बहुत गुड़िए फैक्टरी अच्छी जहाँ आम शिल्पांचल कहूँ मुख्य शिल्पांचल गुड़िक नातिशीतोष्ण अंचल सामुद्रिक बंदर निकटवर्ती अंचल और सर्वोपरि कोयला मिलुवा अंचल गढ़ी उठी थाए कहीं सेठारे सुविधा होता है बा नौकारे नेबा आनिबारे साहाय्य होता है सेमती समुद्रर निकटवर्ती रे बहुत गुड़िए फैक्टरी खोली था भारत में केतेक शिल्पांचल गुड़ी थाए जमी मुंबई पुणे शिल्पांचल बेंगालुरु एटा गुड़िए तमिलनाडु अंचल हुगली अंचल अहमदाबाद भदोदरा अंचल छन्नागपुर अंचल गुड़गांव दिल्ली मीरठ अंचल एवं कोलाम थिरुवनंतपुरम शिल्पपुंज आदि गुरुत्वपूर्ण अटे एगुड़ा बड़ बड़ सहर में बहुत गुड़िए फैक्टरी बा शिल्पांचल अच्छी तापर आम जाना शिल्प दुर्घटना विषय जिते आम शिल्प बा गोटे फैक्टरी काम कर बहुत दुर्घटना होता है बाय मिस्टेक हो जाए कौन कौन किसी एसिड एटा मन आम देखा शिल्प संस्था मानकर मुख्यतः प्रजुक्ति ज्ञान कौशल विफलता व मारात्मक पदार्थ गुड़िकर दायित्वहीनता व्यवहार जो दुर्घटना घटी थाए जमीती आम जदि देखा मारात्मक जदि आम केमिकल फैक्टरी काम करें केमिकल फैक्टरी कौन होता है थाए थाए आउ गोटे केमिकल जदि आखिरे या मुहर पड़ जाए पड़ी हो जाए तो सेमती गोटे गोटे दुर्घटना थाए ए पर्यंत घटी सबुठार मनोदंत शिल्प दुर्घटना गैस जदि फाटी जाए भी दुर्घटना होता है जमीती बड़ दुर्घटना गोटे होता 1984 1984 मसीहा डिसेम्बर 3 तारिख मध्यरात्रि रे आम देशर भोपाल सहर में बड़ घटना घटी प्रजुक्ति ज्ञान कौशल विफलता जो एठारे अवस्थित यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक द्रव्य तैयारी कारखाना अति विषाक्त मिथाइल आइसोसाइनेट एटा मन रखि मिथाइल आइसोसाइनेट सहित हाइड्रोजेन सियानाइड एवं अन्य हानिकारक गैस वायुमंडल चली जाइथिला बेले बहुत गुड़िए गैस मिश्रण होई मिसी जाई सब गैस विस्फोरण हो जाइथिला फाटी जाइथिला से बड़ दुर्घटना होता 1984 मसीहा डिसेम्बर 3 तारिख मध्यरात्रि 1998 मसीहा सुधा एजों 3589 जन मरीथिबा सरकारी परिसंख्यान जनापड़ी थाए एते जन मरी जाइथिले मृत्यु मुखर बंची जाइथिबा हजार हजार लोक एबे भी अंध हो जाइछंती और प्रतिरोधककारी शक्तिहीनता भी अनुभव करछंती तांको पाखरे आउ शक्ति नाहंती जो माने जीवित अछंती पेट रोग रे पीड़ित अछंती बहुत बेमार जार जीवन अच्छी ताकू बहुत बड़ बड़ बेमार रे पीड़ित अछंती तापर 2005 मसीहा डिसेम्बर 23 तारिख में अन्य एक दुर्घटना होता चीन चोंगिंग अंतर्गत गाओकियाओ ठारे गैस कूप विस्फोरण जो 243 लोकंर मृत्यु घटी या व्यतीत प्राय 9000 लोक आहत होते एवं प्राय 64,000 लोक स्थानांतर करा गोटे जगह आर गोटे जगह नहीं जाते ताकू आम स्थानांतर कही गैस लीक हो जाता मरी जाते से एत लोक 64,000 लोक अलग जगह नहीं जाते विस्फोरण होगापर दौड़ी पलाइबा समर्थ हो ना लोक मैंने ही सेठारे प्राण हराई जो मैंने यथा समय जापारे ना गैस प्रभाव से आखि चर्म फुसफुस जला पड़ा हो जाता अधार गोटा पड़ी हो जाता
କାହାର ଫୁସଫୁସ୍ को ଜଲା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କାହାର ଚର୍ମ, କାହାର ଆଖି ଏଇଟା ସବୁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ଉଚିତ। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଘନ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁଁ, ତାହା ଘନ ଜନବସତି ବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ନ କରିକି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବସାଇବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯଦି କିଛି ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସବେ ମରିପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ କଳକାରଖାନା ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ବା ଉତ୍ପାଦିତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବେଦନ ସଚେତନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ବି କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ବା ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିପରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାହା ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ସତର୍କତା ତଥା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅଗ୍ନି ସତର୍କତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ବେଶୀ କମ୍ ହେବ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଅପସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କିପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କମ୍ କରିହେବ ତାହାର ଉନ୍ନତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, କାର୍ପାସ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତାର ଅବଦାନ ଅଛି। ଯେମିତି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଓ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦେଖିଦେବା। ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ ରୁଷିଆରେ ବୃହତ୍ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବା ଏନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ବଡ଼ଟା ଅଛି। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଭାରତରେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ, ତାଇୱାନ ଆଦି ଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ଓ ସିଲିକନ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସିଲିକନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଓ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିଏ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିପରି ପ୍ରୋସେସରେ କରିବା ବା ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି, କେତେ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପର ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ଯେମିତି ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ଚୁନ ପଥର ସହିତ ଆମେ ଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଞ୍ଜି ପଇସା ଲାଗିଥାଏ, ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ନିବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିଥାଏ କାମରେ। ଲୁହାପଥର ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଇସ୍ପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲୁହାପଥରକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ ତରଳା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦ ଭାବେ ଇସ୍ପାତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଇସ୍ପାତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଇସ୍ପାତ ବେଶ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କଟାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାରରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ନିକେଲ ଓ କ୍ରୋମିୟମ ଆଦି ଧାତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମିଶାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଇସ୍ପାତ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି 2-3 ଯେମିତି କ୍ରୋମିୟମ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏହାକୁ ବୋଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଧାତୁକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା
ତାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଏଠାରେ 3ଟି ଧାତୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଓ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କଲଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଇସ୍ପାତ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି ହେଲେ ତାକୁ ଇସ୍ପାତ ନିହାତି ଭାବେ ଜରୁରୀ। ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ତିଆରିରେ ହୋଇଥାଏ ବା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳକବଜା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଜାହାଜ, ରେଳଗାଡ଼ି, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଅଟୋ, ସାଇକେଲ ଆଦି ପରିବହନ ବା ସବାରିରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବା ଲୌହର ପରିମାଣ ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଗିଥାଏ। ଏପରିକି ଛୁଞ୍ଚି, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଇସ୍ପାତରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତୈଳ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ସେଟା ବି ହୋଇଥାଏ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସ୍ପାତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଆସିଲାନି ଏବେ। ବିଶାଳ ଓ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନେ ଇସ୍ପାତ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୁହାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନ୍। 1800 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚାମାଲ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ତଥା ପ୍ରବାହିତ ମଧୁର ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, କେନାଲ, ରେଳପଥର ସୁବିଧା ଥିଲା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କେନାଲ ଠାରେ, ରେଳପଥ, କୋଇଲା ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ। 1950 ମସିହା ଠାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। 1950 ବେଳକୁ ବହୁତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିଶାଳ ଆକାରର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଲୁହାପଥର ବିଦେଶକୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମକୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅଛି ବିଦେଶକୁ, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିବା। ଭାରତରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କଞ୍ଚାମାଲ, ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ, ପରିବହନ ଓ ବଜାର ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ଥାନମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଯଦି ବନାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦରକାର। ଯେମିତି କଞ୍ଚାମାଲ, ଯଦି ଆମେ ଲୁହା ରପ୍ତାନି ଯଦି ମିଳିବା କଥା, ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ, ଯଦି ଶ୍ରମିକକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଇସା ଦେବା, ପରିବହନ ସୁବିଧା ଥିବ ଆନାଜାନ କରିବାରେ, ବଜାର ସୁବିଧା ଥିବ ବିକ୍ରି କରିବାରେ, ସେହିମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଥାଏ। ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଭିଲାଇ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜାମଶେଦପୁର, ରାଉରକେଲା, ବାଙ୍କରା ଭଳି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭଦ୍ରାବତୀ ଓ ବିଜୟନଗର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମ ଠାରେ ଅନ୍ୟ କେତେଟି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ 1947 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 1 ନିୟୁଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଜାମଶେଦପୁରରେ ଅଛି। 1947 ମସିହା ବା 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଥିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, जिसको हम टिस्को ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତ 1907 ମସିହାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଖରଖାଇ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାକଚିଠାରେ ଏହି ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାମଶେଦଜୀ ଟାଟା ନାମାନୁସାରେ ଏହା ଜାମଶେଦପୁର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନକ୍ସା। टाटानगर रेल स्टेशन, एटा होची टाटा इस्पात कारखाना। भौगोलिक दृष्टि जामशेदपुर ही देशर सबुठार सुविधाजनक स्थिति रे थिबा लौह इस्पात केन्द्र। एइटारे जामशेदपुर ठारे ही सबुठारू बहुत सुविधा थिला आम भारत रे लौह इस्पात केन्द्र करिया पई। जामशेदपुर एबे झारखंड राज्यर सिंहभूमि जिल्ला रे अछि। अनेक कारणरू साकची ठारे इस्पात कारखाना बसाया पई स्थिर करागला। एही केन्द्रटी से समय रे बेंगल और नागपुर रेलपथ बा कालीमाटी स्टेशन ठारू मात्र 32 किलोमीटर दूर रे थिला। एहार पाखापाखि अंचल लुहापथर, कोईला, मांगानिज गच्छित थिया बेले अनति दूर रे अवस्थित कोलकाता ठारे विशाल बजार सुविधा जोगाई देथिला। एही शिल्प केन्द्र झरियारू कोईला एवं ओडिशा छत्तीसगढ़ लुहापथर, चूनपथर,
ଡୋଲୋମାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଣିଯାଇଥିଲେ। ଖରଖାଇ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଦ୍ୱୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ କାରଖାନାରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ବା ପଇସା ମିଳିପାରିଛି। ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜାମସେଦପୁର ଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଟ୍ରକ୍ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରେଳ ଧାରଣା, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପକରଣ, କଳକବଜା, ଟିଣ ଚଦର, କେବୁଲ ଓ ତାର ଏହିଠାରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ବନାଯାଇଥାଏ। ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, କୃଷିର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରେଳ ଧାରଣା, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏସବୁ ବନାଯାଇଥାଏ ବା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବିକାଶ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଥିଲା। ଯଦି ବିକାଶର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ହିଁ ଆଗକୁ ଗଲା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ନିମନ୍ତେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା। ଇସ୍ପାତ ସଂସ୍ଥା ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥାର କାରଖାନାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବି ଜରୁରୀ, ଯେମିତି ରୋଲିଂ ମିଲ୍ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବିଷୟରେ। ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଅଟେ। ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଠାରେ କୋଇଲା ସମେତ କେତେକ କଞ୍ଚାମାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ପାଖରେ। ତେବେ ପିଟର୍ସବର୍ଗଠାରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମିନେସୋଟାରୁ ଲୁହାପଥର ଆସିଥିଲା। ମିନେସୋଟାର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୁହାପଥର ଆସିଥିଲା। ଏହି ଲୁହାପଥର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପରିବହନ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ଜଳପଥ ଭାବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଲୁହାପଥର ପିଟର୍ସବର୍ଗକୁ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଓହିଓ, ମୋନୋଗାହେଲା, ଆଲେଘେନି ଏହି ସବୁ ନଦୀରୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ସୁପିରିୟର, ହ୍ୟୁରନ୍, ଅନ୍ଟାରିଓ, ମିଚିଗାନ ଏବଂ ଇରି। ଏହାକୁ ଆମେ ବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଏବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଟର୍ସବର୍ଗରେ ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଟର୍ସବର୍ଗର ଉତ୍ତରକୁ ମୋନୋଗାହେଲା ଏବଂ ଆଲେଘେନି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଓହିଓ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଇସ୍ପାତ ଉଭୟ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥାଏ। ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ସରଞ୍ଜାମ, ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ରେଳ ଧାରଣା ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ସୂତାରୁ ଲୁଗା ବୁଣିଥାଉଁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଅଟେ। ତୁଲା, ପଶମ, ରେଶମ, ଝୋଟ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ତନ୍ତୁ ହିଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି ପଶମ, ରେଶମ, ତୁଲା, ଲିନେନ୍, ଝୋଟ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କହିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତି ତୁଲା, କପାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନାଇଲନ୍, ପଲିଷ୍ଟର, ରେୟନ୍ ଆଦି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ କହିଥାଉ। ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ କହିଥାଉ ଓ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପୃଥିବୀର ଏକ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ହାତକଟା ସୂତା ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣା ହେଉଥିଲା ହାତରେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନରେ ଓ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳତନ୍ତର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଅଧୁନା ଭାରତ, ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛି ହାତ ବୁଣିବାରେ ହାତରେ। ଉତ୍ତମ ମାନର କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ରର ଏକ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଥିଲା। ଢାକାର ମସଲିନ, ମଛଲିପଟ୍ଟନମ,
ଚିନଜେନ୍, କାଲିକଟ କାଲିକୋ ଏବଂ ସୁରତ ଓ ଭଦୋଦରାର ସୁନାଜରି କାମ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ପା ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, କାଲିକଟ, ଢାକା, ସୁରତ ଏହିଠାରେ। ତେବେ ହାତବୁଣା କାର୍ପା ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେପ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ତଥା ଉନ୍ନତମାନର କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଓ ଆଧୁନିକ ବୟନଶିଳ୍ପ ସହ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। 1854 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ବୟନଶିଳ୍ପ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। 1854 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି ମୁମ୍ବାଇରେ। ଏଠାକାର ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଥିଲା। ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କଞ୍ଚାମାଲ ସୁଲଭତା, କଞ୍ଚାମାଲ ବହୁତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ବା ଶ୍ରମିକ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳିଥାଏ। କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଯଦି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମିଳିଲେ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କପା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପର ବିଶେଷ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆର୍ଦ୍ରତା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବା, ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ, ଯେମିତି କୋଏମ୍ବାଟୁର, କାନପୁର, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଲୁଧିଆନା, ପୁଡୁଚେରୀ, ପାନିପତ। ଏହି ଦେଶରେ ବା ଆମ ଦେଶର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିଷୟରେ। ଏହା ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର 1859 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପାସ ବୟନ ବସ୍ତ୍ର ବା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାକାର ଅନୁକୂଳ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଓ ଏହାର ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସୂତା କଟା ଓ ଲୁଗାବୁଣା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସମତଳ ଭୂମିରେ କଳକାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କୁଶଳୀ ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ବା ଅଧା ଲୋକ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଯାଉଥିଲେ। ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ ତଥା ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସଡ଼କ ପଥ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା, ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବସ୍ତ୍ର, କପଡ଼ା ସହଜରେ ପଠାଇ ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ବଜାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଥିଲା। ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଓ ବସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ସୁବିଧା ଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଓସାକା ବିଷୟରେ। ଏହା ଜାପାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓସାକା, ଏହାକୁ ଜାପାନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ ଓସାକାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଓସାକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସୁବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଏଠାକାର ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସୂତାକଟା ଓ ଲୁଗାବୁଣା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ଓଡୋ ନଦୀରୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ବନ୍ଦର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ତୁଲା ଆମଦାନୀ କରିବା ଓ ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି କରି ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଓସାକାର ବୟନ ଶିଳ୍ପ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଇଜିପ୍ଟ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଆମେରିକା। ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଲା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠାକାର ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତମ ମାନର ତଥା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଭଲ ବଜାର ଚାହିଦା ହେଉଥିଲା। ଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବଦଳରେ ଲୌହ, ଇସ୍ପାତ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ, ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି।
ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦିବସ ସମାପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ସୀମିତ ପାଇଁ ତା କାମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହିଥାଉ। ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପ୍ରସାରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଯେମିତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଗତି ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ଥିବା କଥା, ବ୍ୟୟର ପରିଣାମ ଥିବା କଥା, ପ୍ରାବିଧିକ ସଂରଚନା ଥିବା କଥା, ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଥିବା, ଯଦି ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକିନା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଉ ବା ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଉ, ଏଠାରେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆମେ ସିଲିକନ୍ ସହର ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହିଁକିନା ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ବର୍ଷ ସାରା ମୃଦୁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି ପର୍ବତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଥାଏ। ଆମେରିକାର ରକି ପର୍ବତ ସଙ୍ଗେ ସାନ୍ତା କ୍ଲାରା ଉପତ୍ୟକାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା କ୍ୱଚିତ୍ ହିମାଙ୍କ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାଏ। ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ସମାନତା ଅଛି ଓ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ରାଜମାର୍ଗ ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଗମନାଗମନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବ ବା ରାଜମାର୍ଗ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଗମନାଗମନ ବା ଆମେ ଆନଯାନରେ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଯିବା ଆସିବାରେ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିନିମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ରାସ୍ତା, ମୋଟର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସହରଟି ଧୂଳିଧୂଆଁ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଠାରେ ଧୂଆଁଧୂଇଁ ହୋଇନଥାଏ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭଡ଼ା ବାସଗୃହ ହୋଇଥାଏ ବା ସେନେ ଭଡ଼ା ବା ବାସଗୃହ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ରହିଥାଉ, ସେଟା ଆମକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଘର ଭଡ଼ା ବେଶୀ ରେଟ୍ ନିଏନି। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଜୀବିକା ନିର୍ଯାପନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବିକା ଜୀବନର କହିବା, ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିବା ତ ସେଠାରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଭଲରେ ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି। 1992 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସହରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ କର୍ମକୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେହିଠାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମକୁଶଳୀ ଅଟନ୍ତି ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି କାମ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ଆକର୍ଷିତ ସୁନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଅଛି, ଭଲ ପରିବେଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ ଅଛି, ରେଳପଥ ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କିଣାବିଣା ପାଇଁ ବଜାର, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଭାରତର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ। ଏହିଠାରେ ବହୁତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ଗାଁଓ, ପୁଣେ, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, କୋଚି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। କେତେକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନାଗତ
ମାନବ ସମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଅଦ୍ୟାବଧି ବଜାୟ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।